کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پہلے سلسلے میں شامل کرتے ہیں تلاوت کلام مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آئیے اب اپنے سلسلے میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے تیری جب کہ دید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک کیا ہے، آج کا موضوع کیا ہے، آئیے بڑھتے ہیں اسد بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسد بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ بات معلوم کرنا چاہیں گے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے ملنے والے اسباق جو ہیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن اور جوانی ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے پیارے دین کی علم حاصل کرنے میں بسر ہوئی۔ بڑا ہی ایک مبارک پہلو ہے آپ کی سیرت کا اور آپ کے گھر کی تربیت بھی، کہ ابتدا ہی سے بچپن ہی سے آپ نے گھر سے سفر اختیار کیا۔ اس زمانے کا سفر جب کوئی اس طرح کا کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا، اس طرح کی سہولیات نہیں تھی، آپ کے گھر والوں نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے روانہ کیا۔ ایک قافلے کے ساتھ آپ روانہ ہوتے ہیں اور دین کا علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب اس درمیان میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں، کس کس طرح سے آپ علم دین حاصل کرتے ہیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن آپ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اچھا، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کیا ٹاپک ہے، کیا بتا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو؟ آج جو ہم نے ٹاپک چوائس کیا ہے بہت کامن ہے ہمارے درمیان، یہ ہے معدے کی تکلیف۔ اچھا، جو معدے کی بات کر رہے ہیں، شاید معدہ ہے کس طرف؟ کھانے کی نالی آئی یہاں سے، ٹھیک ہے، اور معدہ یوں پڑا ہوا ہے آپ کا، اچھا یوں اس پڑا، پوزیشن میں۔ اچھا، دل سے دل کے قریب پہنچ رہا ہے، دل کے قریب ہی ہے، دل سے نیچے وہ الگ ہے، اس کا اچھا، پورشن الگ پوشن ہے، الگ لیکن اس کی ٹورڈز ہارٹ کی طرف آتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوزیشن پہ ہوتی ہے۔ تو یہ معدہ ہے۔ عموماً جب تکلیف، معدہ ایک ہی ہے دو ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہوتا کیا ہے کہ عموماً
جب میدا اب غذا آپ استعمال کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی، ٹھیک، تو وہ ڈائریکٹلی میدے میں جاتی ہے، اور اس غذا کے جو فوائد اور نقصانات ہیں وہ میدے کے ذریعے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ میدا بیسیکلی ایک اسٹور روم ہے ہمارا، اچھا، وہاں جا کے کھانا ایک اسٹور ہو جاتا ہے آپ کا، اسٹور جاتا ہے، جمع ہو گیا، جمع ہو گیا، جمع ہونے کے بعد جو ہے پھر اس میں ایک پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، اچھا، اب اس سے کیا ڈائجیشن بننا کا ہے؟ پوزیشن پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ خون اس بنے میں، گا، گندگی بنے گی، ہاں وہ اس کو مطلب پیسز میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اچھا۔ کیونکہ ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ چیز جو ہے پیٹ میں جب جاتی ہے تو وہ اس کے موٹے ذرات بھی ہوتے ہیں، تو اس کو پیسز میں ایک پروسیس کی طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ آگے کی طرف جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا کچھ عوامل ہوتے ہیں، ان کی مقدار مل جاتی ہے، جس میں پیپسین بھی ہوتی ہے، 2-3 چیزیں اور بھی ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں جو اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ کن کن وجوہات کی وجہ سے معدے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے؟ سب سے بڑی مین وجہ ہوتی ہے نا وہ ہماری اپنی کریٹڈ چیز ہوتی ہے، جیسے آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہوتی ہے کہ خوراک، کہ آپ خوراک جو ہے بہت زیادہ اسپائسی کھا رہے ہیں، جیسے آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، بہت زیادہ مرچوں والی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، بہت زیادہ تیل والی اشیاء کا استعمال کر رہے ہیں، بے وقت کا کھانا کھا رہے ہیں آپ، یہ پتہ دوپہر کا کھانا جو ہے شام کو 4 بجے کھا رہے ہیں، پھر 8 بجے پھر دوسرا کھانا کھا لیا آپ نے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو خراب کرتی ہیں۔ دوسرا جو چیز ہوتی ہے کہ موروثی بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب موروثی کس سلسلے میں ہوتا ہے، اس میں بڑی موروثی کو بھی تھوڑا سا مطلب آسان کر موروثی دیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ خاندانی، اچھا، چلتا چلا آ رہا ہے، خاندانی چل نسل رہا در ہے۔ نسل۔ اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ اس کی ریزن یہ نہیں ہوتی کہ بلڈ میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، اس کی ریزنز یہ ہوتی ہیں، اب جیسے والد صاحب ہیں، جی والد صاحب کو ایک عادت پڑی ہوئی ہے اس کی لائف سٹائل کی، جی، اولاد میں یقیناً وہ چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ والد کو دیکھ کے وہی لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جی۔ تو وہ جب وہ کرتا ہے تو اسی انداز میں اس کو وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ گھر میں کسی کو عادت ہے تمباکو نوشی کرنے کی، کسی کو عادت ہے پان کھانے کی، گٹکا کھانے کی، وہ اسے لے رہا ہے، بچہ جو ہے اس سے لے رہا ہے، تو وہ موروثی میں آ جاتی ہے۔ کسی کو عادت ہے چائے زیادہ پینے کی، گھر میں بعض اوقات چائے کا دورے چلتے رہتے ہیں کہ بھائی ہر وقت چائے چلتی رہتی ہے، تو بچہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا رہتا ہے ساتھ ساتھ، تو یہ موروثی اس صورت میں چھوٹے بچے جو ہے نا گود کے، ان کو بھی چائے پلائی بالکل جا رہی ہے۔ بالکل وہ دیتے ہیں باقاعدہ، ڈاکٹر صاحب چائے پی لیں، پلا دیں ان کو، اچھا بھائی پلا دیں لیکن دودھ کی مقدار تھوڑی سی زیادہ کر لیں اس کے اندر۔ ٹھیک، تو آج ہمارا ٹاپک ہے مدنی چینل کے ناظرین معدے کے امراض۔ اب کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے میں مدینہ شریف گیا ہوں، اور وہاں پر مسجد نبوی میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں ان سے مل نہیں پاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس خواب کی تعبیر بتائیں پلیز۔ مسجد نبی خواب میں آئی ہے تو کیا بنے گی تعبیر اسد بھائی؟ مسجد نبوی شریف کی زیارت جو ہے وہ بڑا ہی مبارک خواب ہے، اور اس کی ایک تعبیر تو امن سے کی جاتی ہے کہ جو مسجد نبوی شریف کی زیارت کرتا ہے، حرم نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے امن و امان عطا فرمائے گا زندگی میں۔ اور دوسرا اس کا بزرگوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ ایک طرح سے اس شخص کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں اسے حاضری بھی حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ کوشش بھی کریں، جاری اسباب بھی اختیار کریں، تو اچھا خواب ہے، بلکہ یہ تو ان خواب کی اقسام میں سے ہے کہ جس کی تعبیر کرنے کی بھی حاجت ان معنوں پر نہیں ہوتی کہ یہ مدینہ مدینہ ہی ہے۔ اگلی کال سے پہلے باپو ایک سوال میں ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ ایک عام آدمی کو کتنا گھنٹہ کام کرنا چاہیے اور کتنا گھنٹہ آرام کرنا چاہیے تاکہ اس کے معدے پر سٹریس نہ پڑے؟ دیکھیں جہاں تک اسد بھائی معدے کا سوال ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آئے گی نا پھر وہیں آ جاتی ہے غذا، سب سے امپورٹنٹ چیز غذا کا خیال رکھنا ہی رکھنا ہے۔ دوسرا جو آپ نے بات فرمائی کہ کتنا آرام درکار ہوگا ہمارے جسم کو کہ ہم اس اسٹریس سے باہر نکل سکیں، تو بیسیکلی جو ہماری ایک میڈیکل فیلڈ کے اندر جو ہم لوگ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم 6 گھنٹے تو اس کو ضرور ہر حال میں ایک اچھی نیند لینی چاہیے۔ اب یہ جو 6 گھنٹے ہے ایک جنرل پریکٹس جو بتائی جاتی ہے، اچھا یہ کنٹینیو ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے 6 گھنٹے ہی سونا ہے نا، ڈبل 12 گھنٹے میں رات جاگ لیتا ہوں، دن میں 6 گھنٹے سو جاؤں گا، فجر پڑھ کے سو گئے، ظہر تک سوتے رہے، اور اب جو وہ راتیں جاگ رہے ہیں، تو دن اور رات کا بھی اس میں فرق ہوتا ہے؟ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو سکون کی نیند، جو اچھی اور جسم کو راحت پہنچانے والی نیند ہے وہ رات کو ہی آتی ہے۔ آپ دن میں بھلے 12 گھنٹے سو جائیں لیکن جتنی فریشنس آپ کو
6 घंटे सोने, रात के सोने के बाद उठेंगे फिर फील करेंगे, तो दिन के सोने में नहीं, बल्कि दिन के सोने में 2 घंटे भी अगर आप सोएंगे तो जब शाम को सो के उठते हैं थोड़ा सी हैवीनेस फील करते हैं, थोड़ा सर भारी होता है। तो रात की नींद दिन की नींद के मुकाबले में बहुत बेहतर होती है कि अगर रात को की जाए तो वो बहुत अच्छी चीज होती है। चलें जी, रात की नींद जो है बड़ी नेमत वाली है, बरकत वाली है, तो रात की नींद कीजिए। जी कॉल। सलामी भाई, मैं कदीर हुसैन बात कर रहा हूँ जिला जेलम से जी। तो मैं ज़हनी टेंशन में रहता हूँ, हर टाइम टेंशन ही रहती है, इसका मुझे बताएं। देखिए, एक तो ज़हनी टेंशन की जो इन्होंने बात की है, ज़हनी टेंशन किस लिहाज से रहती है। अगर ज़हनी टेंशन का इनका घरेलू मसले मसाइल से ताल्लुक़ है तो वो एक अलग डिफरेंट कहानी होगी, साइकेट्रिक तौर पे उसको डील करना पड़ेगा, जो घरेलू मसले मसाइल हैं उसके हिसाब से उसको टैकल करना पड़ेगा। अगर कारोबारी मसले मसाइल की वजह से टेंशन रहती है, दबाव रहता है जहन के अंदर, तो उसको उस हिसाब से डील करना पड़ेगा। तो जब आप मरीज़, वही बात आ जाती है ना कि मरीज़ सामने होता है, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है उसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं, तो उसको एक बेहतर मशवरा दिया जाता है। लेकिन इनके लिए एक बेहतर मशवरा मेरे लिए ये रहेगा कि अगर इनको ज़हनी टेंशन ज़्यादा रहती है तो ये कम अज़ कम फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि अपनी नींद तो कम अज़ कम पूरी करें। नींद पर भी तवज्जो रखें, नींद ज़रूर पूरी करें, नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, और दीगर ग़िज़ा का भी ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असद भाई, मैंने ख्वाब में आज देखा है कि पानी, बहुत ज्यादा पानी सैलाब की शक्ल में, लेकिन नुकसान नहीं देखा। जी असद भाई, आपकी जानिब आएंगे कि वो ख्वाब में जो समंदर नजर आया, पानी नजर आया, क्या बनेगी ताबीर? तालाब का इन्होंने फरमाया, और वैसे तो नामुकम्मल सा है और कोई इन्होंने इंटेक्शन बयान नहीं किया कि तालाब का पानी पीते हैं, देखते हैं, क्या करते हैं। इन्होंने ये बयान किया कि नुकसान नहीं होता। तो मुतलकन एक साफ शफाफ अगर पानी को बंदा देखता है तो वो ताबीरी एतबार से अच्छा ख्वाब कहलाता है, बेहतर ख्वाब कहलाता है। अगर जिन दिनों में इन्होंने ख्वाब देखा है उन दिनों में कोई इनको मामला दरपेश था तो उसके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि अल्लाह तबारक व ताला उस मामले को हल फरमाएगा। अलबत्ता अगर तफसील बयान होती कि पानी इन्होंने पिया है, नहाया है या कोई और इस तरह का मामला है तो उसके मुताबिक मज़ीद तफसील बयान की जाती। बहरहाल जितना इन्होंने बयान किया ताबीरी एतबार से इनका ख्वाब बेहतर है, अच्छा है। अब ये है कि हम अपना सेगमेंट शामिल करते हैं, दिलचस्प मालूमात। मदनी चैनल के नाज़रीन को मदनी चैनल के सेगमेंट दिलचस्प मालूमात के अंदर एक दरख्त के मुतालिक बता रहे हैं। वो दरख्त है एक लंबा, पतला, गिरहदार और अंदर से खोखला होता है, उसे कहते हैं बांस। शायद मदनी चैनल के नाज़रीन ने बांस के खेत देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो बांस तो ज़रूर देखे होंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन को आज हम बांस के मुतालिक एक दिलचस्प मालूमात देंगे। अच्छा, कि बांस 24 घंटों के अंदर, एक दिन और रात के अंदर कितना बढ़ता है। बांस 24 घंटों के अंदर तकरीबन 3 फीट तक बढ़ता है। 3 फीट तक बढ़ता है। तो ये है आज की दिलचस्प मालूमात मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए। देखिए, बांस जो आपको जगह जगह दिख रहे हैं, ये जो है वो 24 घंटे में, ठीक है, डबल 12 घंटों में ये जो है वो 3 फीट तक बढ़ जाता है। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। से पाक रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि पूरा एक साल आप रहमतुल्लाह ताला ने फ़कत पानी पीकर गुजारा किया। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर भरोसा, तवक्कुल, अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसी क़ुव्वत अता फरमाई थी। और कभी ऐसा भी हुआ कि कई कई माह तक आप रहमतुल्लाह ताला ने बग़ैर खाए पिए गुजार दिया। ये इनका मकाम था, इनका मर्तबा था। और फरमाते हैं कि मुझे मेरा रब अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, ए अब्दुल कादिर, खा ले तो मैं खाता हूँ, और मेरा रब अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है तो मैं पीता हूँ। तो जिनका रब अज़्ज़ा वजल के साथ ताल्लुक़ और उसकी ज़ात पर भरोसा इतना मजबूत हो तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उनके तो काम बनाता है, बल्कि उनके सदके अल्लाह तबारक व ताला दूसरों के भी काम बना देता है। खिलाता पिलाता है रब्बे दो आलम, तुझे दे के अपनी कसम गौसे आजम। कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह, तेरा चाहने वाला तेरा प्यारा अल्लाह, तेरा चाहने
तबा गौस है बाला तेरा। फैज़ान गौस से आज़म जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमत। आज किस नेमत का तज़किरा कर रहे हैं जी अहमद रज़ा भाई? आज हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उस नेमत का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। अच्छा, उसको जन्नती फल भी कहा जाता है। जन्नती फल है, जन्नती फल है, ठीक। और उसको जन्नती मेवा भी कहा जाता है। जन्नती मेवा भी कहा जाता है। वो बहुत मीठा भी होता है, खट्टा खट्टा भी होता है। अच्छा, शायद बाज के ज़हन में आ रहा हो कि शायद वो किन्नू हो या ऑरेंज हो, ऐसा नहीं है। उसको अरबी में कहते हैं रुम्मान। रुम्मान। और इंग्लिश में उसे कहते हैं पोमीग्रेनेट। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब से मैदे के बारे में पूछा, तो अगर किसी का मैदा काम ना करता हो या कमज़ोर हो तो वो हजरात अगर अनार को खाएंगे तो उनका मैदा मुकव्वी होगा, ताकतवर हो जाएगा। और जिन लोगों के खून नहीं बनता या खून के अंदर कमी है, वो लोग इसको खाएंगे अनार को खाएंगे तो इससे मज़ा भी आएगा और उनके खून के अंदर भी इजाफा होगा। देखने में इतना अच्छा लग रहा है ये बातें, देखने में नियत हो जाती है आज तो खाना ही खाना है। और इससे गर्म खांसी, सीने में दर्द, भूख में कमी, जिनको भूख कम लगती है अगर वो खाएं तो उनको चमक कर भूख लगेगी। इसी तरह सनाखान मुस्तफ़ा ने हुजूर अलैहिस्सलाम की सनाखाना की, अगर इनके गले बैठ जाते हैं या जो टीचर हैं वो लेक्चर देते हैं इस तरह, तो उनके अगर गले बैठ जाएं तो उनके लिए भी इसके अंदर इलाज मौजूद है। तो वो अगर अनार के जो फूल है उनको जोश देकर उनके अंदर थोड़ी सी फटकड़ी डालकर इसके गरारे करें तो इनका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये नहीं बताया कहाँ का अनार मशहूर है, पाकिस्तान में कहाँ होता है? इस बारे में तो मालूम नहीं है, अलबत्ता अनार की इब्तिदाई तौर पे 3 किस्में हैं। एक बदाना कहलाता है, ये सबसे मीठा होता है और ये सफेद कलर के अंदर होता है, महंगा भी। अच्छा, सफेद रंग ये सबसे महंगा होता है। जो बदाना अनार है ये सबसे महंगा होता है। और ये किस्म हो गई दूसरी। और दूसरा होता है कंदारी। कंदारी ये खट्टा मीठा होता है। अच्छा, जिन लोगों का खून ना बनता हो अगर वो कंदारी अनार खाएं तो उनका खून बनना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। और जिन लोगों को जिगर की सोजिश हो, जिगर की प्रॉब्लम हो, वर्म हो, अगर वो खाएं तो उनका जिगर की ये प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ये भी सोल्व हो जाएगी। बरकत वाला एक ये फल, इसको खाइए, इससे मुस्तफीद होइए और खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए और खाने के बाद जो है रब ताला का शुक्र अदा कीजिए। तो हमारे इस्लामी भाई गए मदनी चैनल की टीम के और उन्होंने कुछ अरबी में क्या कहते हैं, तुफ़ा, रुम्मान के बारे में यानी अनार के बारे में कुछ मालूमात लेकर आए हैं। तो आइए वो मालूमात जो है मदनी चैनल के नाज़रीन आपके साथ भी शेयर करते हैं। अनार भी बहुत फायदेमंद है खून के लिए, वैसे भी अनार से खून की भी होती है। पैदे तो सब पैदे भाई खून बनाते हैं, अनार खाने से खून बनता है। अरे अनार तो जो है कि खून बनाता भी है और जो पुराना खून है उसको साफ भी करता है और दूसरी कई किस्म की बीमारियां जो दूर होती है उससे। बीमारी के लिए तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। अनार का छिलका दवाओं में इस्तेमाल होता है, मैदे के काम में आता है। और जो खासकर जो है ना इसको हेपेटाइटिस सी में दिया जाए तो फायदेमंद रहेगा। ये कहा जाता है कि कोई एक दाना ऐसा है जिसमें शिफा है, ये अच्छा होता है। भाई अल्लाह की अन्नमत में फायदा है बेशक। अब अनार के हवाले से मैं क्या तो अल्लाह पाक की नियामतें हैं बस। नहीं, ये कहावत है कि अनार का दाना कोई छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा खाना चाहिए। और जैसे पूरा कोई खा सकते पूरा खावे, कोई नहीं तो आधा खावे। ये बड़े बड़े दरख्त होते हैं इसके, बड़े बड़े बागात होते हैं इसका। ये भी जन्नत का ही अनार। ये तो जन्नत की नकल है, तो असल तो नहीं है ना। दुनिया के चीजें सारों जन्नत की नकल है। एक दाना तो जन्नत का, एक दाना लाजिमी इसमें होते। अल्लाह की नेमत है, जन्नत का फल है अनार तो। और अनार जो है जब भी खाओ कम से कम एक दाना आप पूरा खाओ, क्योंकि उसके अंदर हमने ये सुना है कि एक दाना जो है ना उसके अंदर जन्नत का एक दाना होता है। जब भी खाओ तो एक दाना पूरा खाओ। माशाल्लाह कोई पता नहीं है कि कौन सा दाना है इसमें कौन सा नहीं है। जी माशाल्लाह जल, ये अवामी बातें थी, ठीक है ना, कि जो अवाम में मशहूर हैं। अब इसकी कहाँ तक सदाकत है, कहाँ तक सच्चाई है, ये तो कोई आलिम दीन ये जो है अनार के बारे में खूब तहकीकात की भी हो तो जितना हम निकाल सके हमने आपको बताया कि भाई अनार खाइए, ये है, ये अल्लाह की नेमत है, इसका शुक्र अदा कीजिए। अब कुछ कॉल्स रहते हैं जी, कुछ कॉल सुना दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना है कि मेरे एक अजीज हैं, उन्हें पेट की प्रॉब्लम है। वो जब भी खाना खाते हैं तो उन्हें हजम नहीं होता, पेट फूल जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाते हैं।
تو علاج وغیرہ بھی کرایا ہے کئی ڈاکٹروں سے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کھانے پینے میں کیا احتیاطی کرنی چاہیے انہیں, تو اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں. سب سے امپورٹنٹ رول جو آتا ہے نا وہ آتا ہے غذا کا. اب ہمارے یہاں یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ عرصے تک تو پرہیز کی طرف چلتے ہیں لیکن ہم بعد میں جب علامات کم ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں تو ہم دوبارہ اسی ڈگر پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں احتیاط دیکھیں, جیسے پہلے اسلامی بھائی نے بولا کہ سالن استعمال کرتے ہیں. اب وہ سالن تو ہر انسان استعمال کرتا ہے, سالن استعمال کرنے سے منع نہیں ہے. اب سالن بنایا کس طریقے سے کہ آپ نے مرچیں تو بہت زیادہ نہیں ڈال دی اس کے اندر, آئل تو بہت زیادہ استعمال نہیں کیا. اگر آئل آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ کس کیٹیگری کا استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اگر آپ اس کو سامنے رکھ کے اپنے غذا کا تعین کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل تکلیف میں کافی حد تک بہتری آ جائے گی. اب یہ کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں اور سلسلے کا اختتام انشاءاللہ عز و جل ہم منقبت سے کریں گے اور منقبت بھی سناتے رہیں گے. آپ منقبت بھی سنیے گا اور ساتھ ساتھ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ مبارک کی زیارت بھی کرتے رہیں گے اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بھی زیارت کریں گے. کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت کے اشعار بھی چلتے رہیں سلسلے میں, تو مدینہ مدینہ ہوگا. جی موضوع کو اختتام کر رہے ہیں, کیا آخر میں بات کہنا چاہیں گے آپ؟ میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کرنا چاہوں گا, جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل کریں کہ اس سے 90 نیکیاں حاصل ہوں گی اور مسکرا کر ملاقات کریں. اچھا. اور جب کسی سے فائدہ پہنچے تو اس کو جزاک اللہ کہیں تو بہت بہتر رہے گا. چلیں جی, مسکرا کے گفتگو کیجئے, مسکرا کے ملاقات کیجئے. اب یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل منہ مبارک تشریف لا رہے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے حوالے سے کلام اور غوث پاک کی منقبت کے اشعار. لکھا ہوا کلام ہو گیا فضل خدا منہ مبارک آ گئے, ہو گیا فضل خدا منہ مبارک آ گئے, ہو گیا فضل خدا منہ مبارک آ گئے. دل خوشی سے جھوم اٹھا منہ مبارک آ گئے. ہم غریبوں کے مقدر کو جگانے کے لیے, ہم غریبوں کے مقدر کو جگانے کے لیے مرحبا صد مرحبا منہ مبارک آ گئے, مرحبا صد مرحبا منہ مبارک آ گئے. ناظرین, مدنی چینل کے ناظرین, آپ زیارت کر رہے ہیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کی. تو آپ زیارت بھی کرتے رہیے, دعا بھی مانگتے رہیے. یہ جو مقام ہے نہایت ہی ادب والا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں اور یہ کھڑے ہو کے زیارت کریں. یہ وہ لمحے جو زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. آج مدنی چینل کے توسل سے آپ یہ زیارت کر رہے ہیں. مدنی چینل کے لیے بھی دعا کیجئے اور اپنے گھر بار کے لیے بھی دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل کرم 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 مزید کرم ہوگا انشاءاللہ عز و جل. جو کرے تعظیم دل سے دو جہاں میں کامیاب, جو کرے تعظیم دل سے دو جہاں میں کامیاب. ہو گیا ہاں ہو گیا, ہو گیا ہاں ہو گیا, منہ مبارک آ گئے. ہم غریبوں کے مقدر کو جگانے کے لیے مرحبا صد مرحبا منہ مبارک آ گئے. انشاءاللہ آرزوئیں آئیں گی برو برو, مانگ لو آ کر دعا, مانگ لو آ کر دعا, منہ مبارک آ گئے. نور کی برسات ہوگی ان قریب اب زوردار, اب دے رحمت چھا گیا, منہ مبارک آ گئے. آؤ دیوانوں تم آؤ لے کے چشمے اشک بار, آؤ دیوانوں تم آؤ لے کر چشمے اشک بار, آؤ دیوانوں تم آؤ لے کے چشمے اشک بار.
इनसे इनको मांगना, इनसे इनको मांगना, मुँह मुबारक आ गए। मदनी चैनल के नाज़रीन आपको बताते चलें, जो ऊपर की जानिब मुँह मुबारक जगमगा रहा है, आप ज़ियारत करें। मुँह मुबारक जो ऊपर की जानिब आप देख रहे हैं, ये प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। और जो इससे थोड़ा सा आप नीचे की जानिब देख रहे हैं, ये गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुँह मुबारक हैं। तो ज़ियारत कीजिए और अपनी आंखों को ठंडा कीजिए। मुझे ज़लीलो ख्वार पर, बदकार बद किरदार पर है करम सरकार का, मुँह मुबारक आ गए। हम गरीबों के मुकद्दर को जगाने के लिए, हम गरीबों के मुकद्दर को जगाने के लिए, मरहबा सद मरहबा मुँह मुबारक आ गए। मरहबा सद मरहबा मुँह मुबारक आ गए। नज़र रूहो कब्र में और हश्र के मैदान में, नज़र रूहो कब्र में और हश्र के मैदान में, काम बन गया तार का, मुँह मुबारक आ गए। हो गया फजले खुदा, मुँह मुबारक आ गए। रखता है जो गौसे आज़म से नियाज़, होता है खुश इससे मौला बेनियाज़। रखता है जो गौसे आज़म से नियाज़, होता है खुश इससे मौला बेनियाज़। होगी आसान सारी तेरी मुश्किलें, होगी आसान सारी तेरी मुश्किलें। सिद्क़े दिल से ख्वास की कर दे नियाज़, सिद्क़े दिल से ख्वास की कर दे नियाज़। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन मिलकर जो है दुआ करते हैं। या रब्बल आलमीन या रहमान रहीम, ए मलिक मौला, हमारी आज की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक तशरीफ़ फरमाए हैं, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुँह मुबारक करम फरमाए हैं। इन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से ए मालिक मौला हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमा। इनके सदक़े हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मुँह मुबारक का वासिता पेश करते हैं, ए मालिक मौला हमारी टूटी फूटी जो भी कोशिशें हैं, इबादतें हैं, उनको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। हमें नेक बना, परहेज़गार मुत्तकी बना, सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा नसीब फरमा। मुँह मुबारक के ज़ियारत करते हुए तेरी बारगाह में नाज़रीन हाज़रीन जो भी दुआओं के लिए हाथ उठाए हैं, जिनके दिलों में जो भी नेक और जायज़ मुरादें हैं, सबको पूरा फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से नजात अता फरमा। ए मालिक मौला हमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की ग़ुलामी पर इस्तिक़ामत अता फरमा। जिस तरह से ये चाहते हैं उसी तरह हमें दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा नसीब फरमा। अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह का जज्बा नसीब फरमा। ए मालिक मौला प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।